Yes, it is the major investment of your career. Of course, you spend every day 30 minutes or 10 minutes or 15 minutes. That will be a very crucial for your career. Yes, sir. For example, if you have 1% improvement, on the day you gain 100 rupee increment. Please calculate like this what I say. If you have 5% growth, you have 500 rupees as your growth. If you have 10% growth, you have 1000 rupees as a growth. Yes, sir. Like that, you think practically and to take action consistently and move on to the next level. Sure, sir. Only for 3 months. After that, then what happens? So let us see. At advanced level, we are able to reach all those things. Yes. Okay, next I call to other participants to. Yes, Komala garu. Yes, sir. Yeah, please, 1 minute. Please switch on the video and talk a few words about your experience, and you shared your video. Okay, sir. Switch on the video. Previously, I gave you one exercise. Every day you prepare 5 live examples when you communicate with the students, when you have the classroom interaction. Have you done that exercise, what I gave you, the live examples? I mean, where you prepare the live examples? Yes, sir, I have done, sir. Okay, what do you do? Please give me those 5 examples, what you have done. Do you understand, children? Please switch on the video. But video is not coming, sir. Just to you have on the mobile video, just red button ఉంటుంది దాన్ని ప్రెస్ చేయండి మీకు వీడియో ఆన్ అవుతుంది. మీకు వీడియో సింబల్ దగ్గర రెడ్ బటన్ ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ, దాన్ని జస్ట్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఆటోమేటికల్లీ దట్ కమ్స్ టు యాజ్ ఏ వీడియో. ఓకే, యు ప్రొసీడ్ కోమల గారు. Coming season hide CC videos only. Please try to talk, Komala garu. Okay, sir. Please proceed. I have done 2 days only, sir. Then after I did not implement, sir. Okay, I think so. You followed the running notes. I go through your running notes. Yes, sir. Good exercise. What I told you, more than that you do. Especially you gave the examples of present continuous tense. Yes, Actually, previously we did not discuss that one. And yes, other sir. things also you have done very well. The same Thank thing, you. you try to speak in English. Okay, sir. And don't take many examples. Every day, 5 examples. Okay, sir. 5. Just only 5. That is enough. Next day, 5. Okay, sir. Next day, 5. I mean, you carry the previous 5. For example, tomorrow you do 5. Tomorrow you do 5. Total, how many sentences that you have? 10. Okay. You carry 10 examples. Day after tomorrow, 15 examples. Day after tomorrow, 30 examples. I mean, that will be maximum. In the classroom communication, we have very limitation. Classroom లో మనం స్టూడెంట్స్ తో ఎక్కువగా ఏమేమి మాట్లాడతాం అనేది మీరు ప్రాక్టికల్ గా థింక్ చేయండి. వాటి మీద వర్క్ చేస్తే మీకు మహా అంటే ఒక 50 ఎగ్జాంపుల్స్ నువ్వు ఎక్కడికన్నా అవే రొటేట్ అవుతాయి. Okay, sir. Suppose whether you are able to handle 6th standard or 8th standard or 10th standard, whatever that is, but approach will be the same. The way of interaction will be the same. Okay, sir. Because the age factor is different. The people who are in the 7th class, they may have 13 years or 14 years. And the people who are in the 9th class, 10th class, they may have 15 or 16 years old. Okay, sir. Okay, the psychology of the students will be different. The way you approach, the way you communicate with the people, almost similar. Okay, sir. Similar. I will try, sir. Nageshwar Rao, Gagan, all these people belong to the teaching community. Just by next to class, you prepare what type of interaction you have. You write down in Telugu language. Okay, sir.
what are the questions you are able Okay, to sir. ask? Try tomorrow onwards. మీరు ఈ రోజు నుండి ఒక 50 సెంటెన్సెస్ తెలుగులో మీరు ఫ్రేమ్ చేయండి. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా ఈ టాపిక్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, మీరు డిస్కస్ చేశారా, ఈ ప్రాబ్లం కి సొల్యూషన్ తెలుసుకున్నారా, అంటే వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ these common questions with the students, you start out to these 50 or 30 or 40 questions. When you interact with the students in the live, you follow minimum 30 to 50 examples as a question, where you implement those in the live session. మీరు ఎక్కడైతే లైవ్ లో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారో వాటిని ప్రాక్టికల్ గా ఒక A4 సైజ్ పేపర్ లో కానీ రన్నింగ్ నోట్బుక్ లో కానీ రైట్ డౌన్ క్లాస్ స్టూడెంట్ ఇంటరాక్షన్ విత్ ద టీచర్, కీప్ ద హెడ్డింగ్ student interaction with the teacher. Just you list out a number of examples, how many you have, then we discuss together in the next class వాటిని ఎలా అని. అవే క్వశ్చన్స్ ని మనము ఏం చేస్తాము, స్టూడెంట్స్ ఇంటరాక్ట్ అవ్వడము, ఆన్సర్ అవ్వడానికి ప్రయత్నించడం, మళ్ళీ ఇంటరాక్ట్ అవ్వడము, ఆన్సర్ అవ్వడానికి ప్రయత్నించడం. అంటే ఆల్మోస్ట్ 80% ఆఫ్ ది వాట్ వి కాల్ స్టూడెంట్ ఇంటరాక్షన్ ఇస్ ఓవర్. నెక్స్ట్ స్టాఫ్, మళ్ళీ మీ కొలీగ్స్ ఏం మాట్లాడుకుంటారు, తర్వాత ప్రిన్సిపల్, అలా నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ సమ్ అదర్ యాక్టివిటీస్ నెక్స్ట్ కమింగ్ డేస్. ఓకే, అండ్ గగన్ అండ్ నాగేశ్వరరావు, both of you do the same thing, and Sarita also you do the same thing what I gave you to Madhusudan. Yes, I switch on to Sarita. 1 minute. Sarita, are you there? Sarita, are you there? Hi, sir. Good Yeah, evening. yes, good. Sarita, once, just 1 minute. I'm going Yes, to sir. tell you 1 minute. Switch on the video. Please try to speak a few words about your previous experience, what you have done. Yes, very good. Please unmute. Yes, good. Sir, I practiced what you have done, what you gave. I practiced it. Shall I talk about that? Yeah. Just you talk about a few things. What have you Yeah. done? How do you feel? I am a software test engineer. I am not a software test engineering. Software test engineer. Am I software test engineering? Am I not software test engineer? And she is a teacher. She is not a teacher. Is she teacher? Is she not a teacher? I am at restaurant with her. I'm not at restaurant with her. I am in the restaurant. Okay, I am in the restaurant. with the teacher. I am in the restaurant with the colleague. Okay. మీరు one thing you do, I am అన్న తర్వాత కొద్దిగా పాజ్ ఇవ్వండి అమ్మా. Yeah, okay, I sir. am restaurant. I am. అక్కడ పాజ్ ఇస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది, అరే ఏందో మిస్ అవుతుంది అక్కడ అని. అండర్స్టాండ్? Okay. I am in the restaurant. రెస్టారెంట్ లో ఉన్నా. I am in the కిచెన్ లో ఉన్నా. ఎవరితో ఉన్నావు? విత్ యువర్ కొలీగ్, విత్ యువర్ టీమ్ లీడర్, విత్ యువర్ సీనియర్, విత్ యువర్ జూనియర్. అది మీ రిక్వైర్మెంట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దట్ వన్, యూ కీప్ ఇట్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ యూ ట్రై టు రిమెంబర్, సెంటెన్స్ మనం ఫ్రేమ్ చేసేటప్పుడు అక్కడ సెన్స్ అనేది కనెక్ట్ అవుతుంది. అది మనకు కంప్లీట్ అవుతుందా లేదా, అక్కడ ఏదో మిస్ అవుతుందా లేదా అని ఆ సెన్స్ అనేది మీరు ట్రై టు గ్రాబ్ ఇట్. Sarita, understand what I said? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Of course, fine. You do the better exercise. You keep it up. You be like that. You have the best improvement. No doubt at all. The only thing is that once you do the exercise, just you calm in the relaxed mode. Take a pen and paper just to read all those examples. Not like I know that examples. Just have keen observation about that example. Ela undi. Okay, I am restaurant. Something is missing. I want to keep that one. I am in the restaurant. Which is better? మీకు తెలిసేది మీకు తెలియదని చెప్పడం లేదు. Okay, sir. Any sentence that you do, just give it some work to your sixth sense. Okay, then you can fulfill. Yeah,
ఎస్ ఇలా చెప్తే బాగుంటుంది. ఇలా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత ఒక 5 మినిట్స్ ఏం చేయాలంటే దాని వైపు మీరు ఒక అబ్జర్వేషన్ చేయాలి. ఇది ఎలా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది, ఇది లేదు మీకు ఇంకా డౌట్ క్లారిటీ కావాలనుకుంటే చాట్ జీపీటీ ఉంది కదా మన దగ్గర. You Yes, know sir. very good about it. Just you type those 5 to 6 examples, whether that is right or wrong, ask once. That is given again, it is the right mode, it is not the right mode. That's all. Utilize Yeah, okay, sir. and follow the soft copy. Don't waste even a single word. Whatever you do, any exercise and Chat GPT, Grok, or any something else, you keep it in the Grok, what you call in the docs. Keep the heading, Okay, sir. the form Sam is up. Okay, whatever you do in the Chat GPT, just copy, paste, do that one. Do that one. Okay, really Okay, sir. bright future, Sarita. Keep it up. You keep on working. Okay, you keep on working. You talk to with anyone. You have that kind of open mindset. మీరు ఇలాగే వర్క్ చేయండి. ఒక 3 months బాగా ఎఫర్ట్ పెట్టండి. యూ హ్యావ్ ద బ్రైట్ ఫ్యూచర్. ఓకే, Sure, sir. ఎనీథింగ్ యూ వాంట్ టు సే? No, sir. Okay, fine. Today what I told you, you take action. What I told you personally, just blindly you take the action అంతే. నేను చేస్తాలే అని అనుకున్నానంటే మాత్రము నేను మర్చిపోతా, మీరు మర్చిపోతారు. ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ మై డ్యూటీ టు రిమెంబర్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇట్ ఈస్ మై డ్యూటీ టు టేక్ యువర్ కెరియర్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్. What I give you the task, whether that is a simple task or major task, whatever that is, you take action. Next day you come and sir, I do this activity. If you say 1% improvement, I am very happy when I come to the live session. Okay. Yes, fine. Fine, Sarita garu. Next. Okay, sir. Thank you. Thank you. Right. Yeah, next to Gagan. Okay, next to Gagan. I think so. You are not in the right position to speak. Now I give permission to Nageshwar Rao. 1 minute. Nageshwar Rao, 1 minute, 1 minute. Yeah, sir. Yeah. So, good evening, sir. Yes, good evening. Wonderful class. I missed the class, but later I listened the total class. Very good. Wonderful class, sir. I had never seen that type of things because, sir, has been, always I have doubted. But at the time I listened the class, I have clarified. Very My good. lifetime remember that thing only because I never seen like this. AMIs are like place and noun and everything you have explained very easy method, sir. I never seen this type of method. This is I am not praising yourself, but it is a way of teaching, sir. This is a way of teaching. Automatically it will come, sir, because listening is most important. But you have taught excellently. Very But good. I subsequent days also we can easily move because I have done all homework with everything. Keep it up. Keep it up. So that's why, sir. Yeah, this classes I am moving, sir. Very good. I am full attendance, sir. But I one doubt, sir. Yeah, Only please. Tuesday and Friday. Yeah. Yeah, so that's why the remaining days I am engaged with another classes. I am bread and butter from other sources, so that's why I could not attend. But this time I will attend. Wherever you go, I will come in 8 o'clock and 8:30. I will join, sir. Okay, If sir. is there any emergency or not possible to attend the session, next day I send you the video. Please listen that one. Okay, sir. Okay, sir. Listen that one and take the action. And when you come to the live, share your experience, what you learn. Okay, sir. Okay, sir. That I want. Ultimately, I want to see your improvement. Yes, sir. Yes, sir. Improvement is going on, sir. I am practicing. Yeah. That is ultimately Yes, sir. what we do. By session, we need to have the improvement. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It is not like a common what we call children spoken English or any other platforms. Today I went to my professor, sir. Very He's good. speaking in English, but I would not speak in English at the time because I Okay. scared about my heart. Okay. I mean, He speak like water drinking water like he's speaking. okay. The new words are coming, but Okay. at the time stuck my words.
Okay. Then I went in my professor is one of the great professor. Okay. But yes, I managed. I Okay. managed that English, but Okay. he can understand. Okay. So that's why that much of fluency I am going to doing the hard work, sir. Okay. I ask you one question. What does he talk to you? Yeah, some of the students are giving the project work. Okay. I am some of the MSc students are doing the project work. At the time, the chemicals are not required. We will the non-teaching staffs and students will be quarrel each other. At the time, I am going to the HOD, global HOD. I explained, sir, they are quarreled each other, sir. The non-teaching staff did not give the chemicals. What will you do, sir? Okay. At the time, he was explained, no, nice, Rao. While doing the project work, you have to take how much chemical you have to take. The students are written nearly 20 liters. But sir has told me that don't take the 20 liters. You have to take 5 liters. Each student take a half liter, half liter, half liter. Like this, the so much what you call process is going on. Okay. He will explain, but the good words are used. Different words are used, but this is always using the would. Would will be using. Okay. It would be, it would be, it would be. Would we will using, but respect manner. But he's always using the would. It is fashion, I think. Most probably my professor is using that word is a fashion would. So many times I used the wood. Wood only I have learned in my school days, college days only for in different manner. But he is using wherever he is using the wood only. Okay. That is going on, sir. Right now, what do you understand about you? Sir, so that's why uh, yeah, you can learn so many things I in mean, English. here, what I say, Uh, when I ask you, when you talked about your professor, initially you told me that, sir, I could not respond in the right manner. But you uh, unconsciously, right now, you told about your professor, what does he speak? yeah, Right speak now, with you explained everything about your professor. I mean, yes, sir, yes, sir. yes or no? That means I here, actually speak with students only, but I am besides and stand over there. Then he can explain to the students how to procedure, what is the introduction, material methods, like this. Is explain everything and the result and conclusion. Something is project work is going on. I am a science student, so that's why they explaining so many things, so many issues. I mean, That here, is, the thing is that I tell you, it's sir. not about the problem of your fluency, it is the problem of your mindset. You trigger yourself, he is my professor, he is a senior to me. Yes, sir. Yes, sir. Yes or no? Even Yes, sir. if I go to my guru, Uh, of course, I'm good at English, I'm good at my fluency, but I yes, sir. don't perform as much as what he is. Yes, sir. Yes, sir. Because I mean, what I had a thought, he is my guru, he is a superior to me. Yes, yes, yes. I mean, that is not the problem of fluency, that is the problem of especially mindset, where we give respect to the teachers as our gurus. Then Yes, sir. automatically, okay, as my guru, I have to listen. I have to listen, first thing. Yes, yes, yes. Yes. Then only in the middle of the communication, any 1 or 2 or 3, 4 examples you add. Yes, sir, it is right. No, it is Yeah, not the yes. right way. I think so. Like that you manage. That means you are able to communicate. The next time you see, Sir. you never think like he is your guru. Just Mm. you treat him as your friend. Mm. Okay, you sit in the very comfortable manner. Just whatever he is speaking, you try to observe. Then you open your mouth. Okay, sir. You see, you have 1% of improvement than your previous experience. I am sure of Oh. it. Okay, sir. Okay, sir. I am sure of, because you convey your positive message to your mind. Yeah. Yes, yes, nice. Right now, it is the right time to speak. You speak. You speak. Yes, sir. And when you speak practically in front of your professors, it will be very easy to give the presentations in front of others. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Do you catch my point? What I say? Yes, sir. I can catch. Yes. Yeah, The same thing you try to implement treated as a friend. please. Any professor is a human being treated as a friend. Yeah. Yeah. Okay, sir. Okay, sir. And one more thing, whenever you are free, just you try to go and meet your professor and to talk to minimum 5 to 10 minutes every day. Okay, sir. Okay. Go on to talk. Whenever you are free in the cabin,
Hmm. Just you go and just treat him. Good morning, sir. Good evening, sir. How are you today? Do you have breakfast or do you have lunch? And talk a few things about regarding your classroom works or students or laboratories or any common things that you have. Okay, sir. Okay, sir. Then Okay, that sir. also you become habituated to speak in English. Yes, sir. Yes. But you don't speak in Telugu language. Yeah, 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 yeah. I mean, if you speak in Telugu language, there is no use of that place. అక్కడ కూర్చొని కూడా పెద్ద యూజ్ ఉండదు మీకు. Most of these professors are speaking only English, sir. That is If best I met, advantage for you. if I met him speak in Telugu, that is the problem. Yeah. Next Because time you use that. they are imagine that he doesn't know English, I think. Okay. Oh, no. No problem. You are good at. One thing you remember, you have minimum fluency. Continue with the fluency. Yes, sir. Yes. You never think about mistakes and all those things. First to Yes. proceed. Do this Okay. exercise from Yeah. tomorrow onwards for 1 month. See your Okay. improvement. But Okay. strictly commit yourself. Okay, sir. I have to speak in English. Yeah. That's all. And one more, one more thing I give you. For example, before 15 minutes, if you want to go to a professor, just you briefly describe yourself, what to speak, not to speak with the professor. Okay, sir. Okay, sir. Briefly, at least minimum 5 to 10 examples. Okay, I want to follow this pattern. I want to speak this sentence formation. I want to use this word, which is where I got from my seniors, where I got from other professors. Yes, If you sir. think like so, you are able to have the quality of communication with the professors. Yes, sir. Just 5 minutes you think, then you get ideas. Yes, yes, yes. You go and try to speak. Okay. Okay, sir. Okay. Thank you, Naishwara. Thank you very much. Okay, sir. And Gagan, are you able to speak? Is it possible to speak? Yes, sir. I can speak, sir. 1 minute. Gagan. Yeah, please try to speak, Gagan. Please try to speak, Gagan. Not possible. Yeah, 1 second, sir. 1 minute, 1 minute. I Yes, got sir. analyst. Yeah. Yeah, last 2 months onwards, Please switch on the actually, my body. Switch on. Yeah. Sir, I am out of the. Sir, video is not possible. Why? Because I am out of the house, sir. Okay, fine. Okay. See. Yeah. Sir, actually, from 2 months onwards, my body is totally out of control. So I again, last session I didn't attend, but you sent video that I watched the video entirely. Yeah, what the video yesterday session means. Yeah, you said about B forms. No, B forms are B forms, like present tense, past tense, future tense. In present tense, we are using am, is, are. Past tense, was, were. In future tense, we are using will be, or shall be. First, I am a teacher. I am a teacher. I am not a teacher. Am I a teacher? Amn't I a teacher? These are the positive sentence, negative, affirmative, and this affirmative is nothing but positive, negative, interrogative, and negative interrogative. So these are the this is one sentence. Like example, suppose my friend is a teacher. My friend means nothing but he or she. He is a teacher is nothing but present tense. He is not a teacher. Is he a teacher? Isn't he a teacher? Suppose she. I am using she. She was a dancer. She was not a dancer. Was she a dancer? Wasn't she a dancer? Instead of we are using they. Suppose they are players. They are not players. Are they players?
aren't they players? In case we are using for past tense means they were players, they were not players, were they players, weren't they players? Are Suppose you is using the it, same patterns in the classroom? yes sir, same patterns are using them. Okay, give me any 2 or 3 examples. How do you use in the classroom? Sir, actually, is it mathematical background? No. So much I am not using not using any language, not using language. But sometimes in want to convey anything means I use present tense only. What the thing? Shall examples means? You just He is a boy. for example, are you in the classroom with your children? Yeah. Okay. Okay. Are Okay. you in the classroom? Or else is she in the principal room? Or is she in the cabin? They are learning. For example, are you okay? Are you Okay. okay? Are you okay? Are you Are you okay? comfortable? For example, if some XYZ, I mean some XYZ student not feeling well, then you simply ask, Okay. are you okay? అంటే ఇప్పుడు మీరు బాగున్నారా? Are you okay? అంటే Yes. Are you okay? Aren't they? I'm a teacher, I'm not a teacher, I'm not a teacher అనేది okay, fine. What you do, that is okay. The same thing what we do practically and Okay. professionally. Okay. Professionally, I mean where you Yes, are. sir. ఇక్కడ నేను Yeah. చేసేది Okay. నువ్వు బయట ఏం మాట్లాడతావా నాకు అవసరం లేదు. నువ్వు Okay, sir. సింప్లిఫై చేసుకొని నువ్వు మ్యాథమెటిక్స్ లో సింప్లిఫై చేసుకొని వీటిని ఎలా ఉపయోగించాలో నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేస్తే నీకు 2x వాల్యూ నీ సాలరీ డబుల్ అవుతుంది. ఐ వాంట్ టు సీ దట్ వన్. షూర్ సార్. ఇప్పుడు నా స్టూడెంట్స్ సపోజ్ క్లాస్ వినట్లేదు, దే ఆర్ నాట్ లిజనింగ్ ద క్లాస్. సమ్ టైమ్స్ దే ఆర్ లిజనింగ్, దే ఆర్ నాట్ లిజనింగ్. ఆర్ దే లిజనింగ్, aren't they listening? This suppose ఒక టీచర్ షీ ఈజ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద క్లాస్. In case she is explaining the class, is she explaining the class? Isn't she explaining the class? This is our day to day life. అంటే ఈ రోజు ఏం జరుగుతుందో ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ని మీరు అడుగుతున్నారు ప్రొఫెషనల్ గా. ఓకే సార్, లిటిల్ బిట్ ఐ విల్ ట్రై. Now onwards I will do. Effort. Yeah, sure sir. You keep it effort. 100% you keep it. Yeah, sure sir. మీరు ఆ లిటిల్ బిట్ అవన్నీ మీ వయసు అయిపోయింది. అవన్నీ ఎప్పుడో మనం చేసిన ఆ రోజులు పోయినాయి మనం ఇప్పుడు. అవును సార్, అవును సార్. యూఆర్ నాట్ స్వీట్ 20 years. మన 20లో లేం, అది గుర్తుంచుకోండి. అవును సార్. దట్స్ వై యూ కీప్ ఎఫర్ట్. ఎందుకంటే మీరు కొద్దిగా మినిమం బేసిక్ మీకు వస్తే దాన్ని ఎలా నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్ లెవెల్ ఎలా మాట్లాడాలని ఇంకా నేను బెస్ట్ ఇవ్వగలుగుతాను. సార్ ఇంకొక లిటిల్ బిట్ ఫేవర్ సార్. ఏమంటే ఇప్పుడు ఎట్లా గ్రూప్ ఉన్నారు కదా సార్, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఎవరైతే ఇలా గ్రూప్ కమ్యూనికేషన్ అనేది జరిగితే అంటే ఈ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం కన్వర్జేషన్ జరుగుతున్నాము అనేది వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనకి ఇంగ్లీష్ ఇంకా ఫ్లూయెంట్ గా డెవలప్ అవుతుంది అన్నటువంటి థాట్. కమ్యూనిటీ ఫామ్ లో నెక్స్ట్ నేను చేయబోతాను. ఎందుకంటే ఒకేసారి నేను అన్ని మిమ్మల్ని చేయాలని చూస్తే మీరు కూడా కొద్దిగా అడ్జస్ట్ అవ్వాలి కదా. అవును సార్, అవును సార్. కొద్దిగా ఒక 1 week వెయిట్ చేయండి. 1 week 10 days. నేను 1 week లో మీరే లైవ్ లో మీరే కనెక్ట్ అవుతారు. షూర్ సార్, థ్యాంక్ యూ మీరే సార్. కనెక్ట్ అవుతారు విత్ యువర్ పార్ట్నర్. ఐ గివ్ యూ 2 or 3 or 4 people. Before that, I give you one topic. You have to speak on about the topic. Yes sir. Minimum 15 minutes, maximum 30 minutes. That I Okay, give okay. Coming days I give you. I have a few of ideas. No problem, we do that. దాన్ని మనం నెక్స్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము. కాకపోతే చేయడానికంటే ముందుగా ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు నో దట్ మీరు ఏంటి, ఆ బేసిక్ ఉందా లేదా, ఎక్కడ ఉన్నారు, ఎక్కడ స్టక్ అవుతున్నారు, ముందు మిమ్మల్ని ప్రాక్టికల్ గా నేను మూవ్ చేయాలా. షూర్ సార్. మూవ్ చేసిన తర్వాత దెన్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్. ఓకే, ఓకే సార్. యా, నెక్స్ట్ almost all. Yes, Anjaneli, I think so, he left. Okay, fine. See, one thing that I want to convey to you all, whatever you learn, you always think practically.
అండ్ ప్రొఫెషనల్లీ. మీరు ఏం నేర్చుకున్నా కూడా ప్రాక్టికల్ గా ప్రొఫెషనల్ గా ఎలా మాట్లాడాలా అని ఎప్పుడు మీ మైండ్ ఆ వైపే ట్రిగ్గర్ ఉండాలి. ఇదే సెంటెన్స్ నేను ఎక్కడ అప్లై చేయవచ్చు? సీ ద సిచ్యువేషన్, సీ ద కాంటెక్స్ట్. ల్యాబ్ లో అప్లై చేయవచ్చా, క్లాస్ రూమ్ లో అప్లై చేయవచ్చా, క్లాస్ రూమ్ మెయింటెనెన్సా, హెచ్ఓడితోనా, ప్రిన్సిపల్ తోనా, కొలీగ్ తోనా, జూనియర్ తోనా, క్యాంటీన్ లోనా, క్యాబిన్ లోనా, ఏదో ఒక దానికి లింక్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోండి. క్రియేట్ చేసుకోవాలా, వెంటనే రాసుకోవాలా, దాన్ని రిపీటెడ్ గా అప్లై చేయాలా. సీ ద ఇంప్రూవ్మెంట్. సీ ద ఇంప్రూవ్మెంట్ అంటే మనకు ఎక్కడైతే వర్క్ చేస్తున్నామో దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేసుకుంటూ కామన్ అనేది కామన్గా వచ్చేస్తుంది మనకు, అది నో ప్రాబ్లం అట్ ఆల్. మీరు కామన్ గా అవుట్ ఆఫ్ ప్లేస్ లో మాట్లాడాల్సింది వస్తుంది. ఇక్కడ ప్రొఫెషనల్ గా మాట్లాడడానికి మీరు స్టక్ అవుతున్నారు. దాని మీద ఎక్కువ వర్క్ చేసామంటే దెన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పాసిబుల్ వి మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్. త్వరగా మన ముందుకు అనేది వెళ్ళగలుగుతాం. ఓకే, నౌ సి, ఈరోజు మనము ఈ యొక్క యామ్ ఈజ్ ఆర్ కాంబినేషన్ లో మనము ఎస్పెషల్లీ పాస్ట్ ఎలా అనేది మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాము. ఆల్రెడీ ప్రజెంట్ అనేది ఏదైతే డిస్కస్ చేసామో సేమ్ ఉంటుంది. ఇందులో మనకేం ఎక్కువ తేడా అనేది ఏముండదు. అయితే ఎక్కడ తేడా ఉంది అనేది ఒకసారి మనం ప్రాక్టికల్ గా చూస్తే, వాజ్ అండ్ ఓవర్ అనగానే మనం గుర్తించుకోవాల్సింది వి యూజ్ దెమ్ ఓన్లీ ఇన్ ద పాస్ట్ యాక్షన్. అంటే గతంలో ఉంటిమి అన్నప్పుడు చెప్పడానికి ఉపయోగించేదే వాజ్ అండ్ ఓవర్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాజ్ ఇన్ ద రైల్వే స్టేషన్ ఎస్టర్డే. దే వర్ ఇన్ ద రైల్వే స్టేషన్ ఎస్టర్డే. ఇక్కడ ఐ అనేది ఎవరికి ఉపయోగిస్తామంటే బేసికల్ గా బేసిక్ థింగ్స్ లో ఐ వాజ్, హీ వాజ్, షీ వాజ్, ఇట్ వాజ్. ఇవి తెలియకపోతే నేను చెప్పినట్టుగానే 10 టైమ్స్ చెప్పండి. ఐ వాజ్, హీ వాజ్, షీ వాజ్, ఇట్ వాజ్. ఐ వాజ్, షీ వాజ్, హీ వాజ్, ఇట్ వాజ్. మినిమం 10 టైమ్స్ యూ టోల్డ్ లైక్ దిస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో అబౌట్ వాజ్ యాజ్ ఎగ్జిస్టెన్స్, ఉంటిని అన్నప్పుడు. నెక్స్ట్ వర్. వి వర్, యూ వర్, they were. We were, you were, they were. What I told you, I was at the railway station yesterday. నేను నిన్న రైల్వే స్టేషన్ వద్ద ఉంటిని, లేదు రైల్వే స్టేషన్ లో ఉంటిని, ఇన్ ద రైల్వే స్టేషన్ yesterday. లేదు విల్ బి అనేది ఎక్కడ ఉపయోగించాలి అన్నప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ బి యాజ్ ఎ టీచర్ ఇన్ 2027. నేను 2027లో నేను ఒక టీచర్ గా ఉంటాను. ఐ విల్ బి యాజ్ ఎ టీచర్ అంటే ఉంటాను. I will be as a lawyer. I will be as a coordinator. I will be as an assistant professor. I will be as a lawyer. I will be as an engineer. లేదు మీరు ఇంకా ఐ, వి, యూ, దే, హీ, షీ ఇటన్నిటికీ కూడా విల్ బి ఉపయోగించుకోవచ్చు. దర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం అట్ ఆల్. ఇక్కడ షెల్ గురించి మీకు అంత అవసరం లేదు, పక్కన పెట్టండి. ఈ విల్ బి గురించి మాత్రమే ఉపయోగించండి చాలు. ఇంకా కెన్ బి, తర్వాత మస్ట్ బి అవన్నీ వద్దు. ఇక్కడ కేవలం విల్ బి మాత్రమే ఎక్కువగా మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ వి యూజ్ ఇన్ అవర్ డే టు డే కమ్యూనికేషన్. ఐ విల్ బి యాజ్ ఎ టీచర్ ఇన్ 2026 ఆర్ 2027. నేను 2027లో నేను ఒక టీచర్ గా ఉంటాను అంటే విల్ బి మీన్స్ ఉండుట. అతను ఎలా ఉండబోతున్నాడు? హీ విల్ బి యాజ్ అన్ ఇంజనీర్, షీ విల్ బి యాజ్ అన్ ఇంజనీర్. ఈ విధంగా మనము పాజిటివ్ సెంటెన్స్ లో ఈ విధంగా మనం చెప్పవచ్చు. లేదు నెగటివ్ చెప్పాలనుకోండి, ఐ వాజ్ నాట్ ఇన్ ద రైల్వే స్టేషన్ ఎస్టర్డే. నేను నిన్న రైల్వే స్టేషన్ లో లేను. ఐ వోంట్ బి యాజ్ ఎ టీచర్ ఇన్ 2027. నేను 2027లో నేను టీచర్ గా ఉండను. ఐ వోంట్ బి యాజ్ అన్ ఇంజనీర్ ఇన్ 2027. దే వోంట్ బి యాజ్ ఇంజనీర్స్ ఇన్ 2027. వి వోంట్ బి యాజ్ ఇంజనీర్స్ ఇన్ 2027. అంటే ఇక్కడ విల్ బి అన్నప్పుడు భవిష్యత్తులో, వాజ్ వర్ అన్నప్పుడు గతంలో ఉండుట అనేది బాగా గుర్తుంచుకోండి. అదే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఇక్కడ చూస్తే యామ్, ఈజ్, ఆర్ ప్లేస్ లో మనం ఏం ఉపయోగిస్తాము? వాజ్ వర్ అనేది ఉపయోగిస్తాం. వాజ్ వర్ దాని పక్కన కామన్ గా దీనికి ఏదైతే ఉపయోగించామో నౌని ఉపయోగిస్తాం. ఇక్కడ కొత్తగా వేరేది అనేది ఉపయోగించాము. కాకపోతే ఏంది వేరియేషన్ అంటే, గతంలో అతను ఒక టీచర్ గా ఉండేవాడు. హీ వాజ్ ఏ టీచర్ ఇన్ 2025, ఇన్ 2023. Or in the last month, he was a teacher in the last month. అతను లాస్ట్ మంత్ వరకు కూడా టీచర్ గా ఉండేవాడు, రీసెంట్ గా రిటైర్డ్ అయిపోయాడు. హీ వాజ్ ఎ లాయర్. అతను ఒక లాయర్ గా వర్క్ చేసేవాడు, ఒక లాయర్ గా ఉండేవాడు. షీ వాజ్ అన్ ఇంజనీర్.
He was a coordinator. She was an officer. అక్కడ మనం గతంలో ఏదైనా అన్నప్పుడు ఒక టైం అనేది తీసుకోవాలి. ఏ టైం తీసుకోవాలా అంటే చూడండి, ఇక్కడ మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ లో ఇవి ఉపయోగిస్తాం. ఎస్టర్డే, లాస్ట్ నైట్, లాస్ట్ వీక్, లాస్ట్ మంత్, లాస్ట్ ఇయర్. ఎస్టర్డే, లాస్ట్ నైట్, లాస్ట్ వీక్, లాస్ట్ మంత్, లాస్ట్ ఇయర్. ఇది మనం గతంలో అన్నప్పుడు. లేదు ఇయర్ చెప్పాలనుకో, ఇన్ 2024, ఇన్ 2026, ఇన్ 2020. అంటే గతంలో ఏదైనా ఒక సంవత్సరం. ఇవే పాస్ట్ అంటే ఇంత మించి ఏం మాట్లాడమండి. లేదనుకో ఎస్టర్డే, ద డే బిఫోర్, నిన్నగాక మొన్న. లేదు 2 days బ్యాక్, 1 week బ్యాక్. ఇన్ జనరల్ గా మనం మాట్లాడుతుంటాం. జస్ట్ ఐ మేట్ యువర్ ఫ్రెండ్ 1 week బ్యాక్. నేను జస్ట్ 1 week బ్యాక్ మీ ఫ్రెండ్ను కలిశాను. ఐ వాజ్ ద రైల్వే స్టేషన్ 1 week బ్యాక్. నేను 1 week బ్యాక్ రైల్వే స్టేషన్ వద్ద ఉంటిని. ఐ డిడ్ నాట్ సీ యువర్ ఫ్రెండ్. మీ ఫ్రెండ్ నేను చూడలేదే. ఈ విధంగా మనం కొద్దిగా గతంలో అన్నప్పుడు జస్ట్ ద డే బిఫోర్, 1 week బ్యాక్, 2 weeks బ్యాక్, లాస్ట్ మంత్, ఇలా మనం ఒక టైం తీసుకొని ఆ యొక్క పాస్ట్ లో ఉంటుంది అన్నప్పుడు ఆ ఫార్మాట్ అనేది మనం ఉపయోగిస్తాం. అంటే వాజ్, వర్ ప్లస్ నౌ. లేదు భవిష్యత్తులో అన్నాం అనుకోండి, ఇంకా సేమ్ అక్కడ విల్ బి వస్తుంది అంతే. అక్కడ ఈ విల్ బి యాజ్ అ టీచర్ ఇన్ 2027. ఈ విల్ బి యాజ్ ఎ లాయర్ ఇన్ 2027. ఒక 1 minute ఛార్జింగ్ అయిపోవచ్చు. ఎస్, ఆ విధంగా మనము వాజ్, వర్ ప్లస్ నౌన్ కాంబినేషన్ లో మనం ఆ విధంగా ఒక సెంటెన్స్ ని ఫ్రేమ్ చేయవచ్చు. అదే విధంగా మనము వాజ్, వర్ ప్లస్ ప్లేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాజ్ ఇన్ ద గార్డెన్ ఎస్టర్డే. నేను నిన్న గార్డెన్ లో ఉంటిని. ఐ వాజ్ ఇన్ ద మున్సిపల్ ఆఫీస్ ఇన్ ద లాస్ట్ మంత్. నేను లాస్ట్ మంత్ మున్సిపల్ ఆఫీస్ లో ఉంటిని. No, I wasn't in the municipal office in the last month. Last month నేను మున్సిపల్ ఆఫీస్ వద్ద లేనే. Was I in the municipal office? నేను మున్సిపల్ ఆఫీస్ లో ఉంటినా. Wasn't I in the municipal office? నేను మున్సిపల్ ఆఫీస్ లో లేనా. She was in the park. She was not in the park. Was she in the park? Wasn't she in the park? నేను ఎలా చెప్తున్నానో మీరు కూడా అదే స్టైల్లో, అదే మూమెంట్, అదే టెంపోతో చెప్పాలి. కూల్గా కూర్చోండి, వాటర్ బాటిల్ పక్కన పెట్టుకోండి. ఒకే వాక్యాన్ని రిపీటెడ్గా అదే ఫార్మాట్ ని మనం గంట కొట్టినట్టుగా ఫస్ట్ టైం చెప్పండి, మళ్ళా చెప్పండి. ఈ టంగ్ అనేది అక్కడ ట్రైన్ అవుతూ వస్తుంది. సి ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఎలా పలికారు, సి సెకండ్ టైం, సి థర్డ్ టైం, సి ఫోర్త్ టైం, సి 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. Then you be very happy. The same thing that you do every day. ప్రతిరోజు ఈ విధంగా చేయండి. ఒక మీకు నచ్చిన ప్లేస్ లో కూర్చోండి, ఎవరు లేని ప్లేస్ లో కూర్చోండి. దెన్ స్టార్ట్ డూయింగ్ ప్రాక్టీస్. ద సేమ్ థింగ్. ప్లేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎన్ని ప్లేస్లు వస్తాయో మనం ప్రీవియస్ లో మీకు చెప్పాను. ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ అన్ని కూడా తీసుకోండి, పబ్లిక్ ప్లేసెస్ అన్ని కూడా తీసుకోండి, లేదు మీ వర్క్ చేసే ప్లేస్లు అన్ని కూడా తీసుకోండి. మాక్సిమం మనం ఇవి ఎక్కువ కవర్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ what we call, she was in the canteen or they were in the canteen. They weren't in the canteen. Were they in the canteen? Weren't they in the canteen? Weren't they in the canteen? ఒకటి బాగా గుర్తుంచుకోండి, వాక్యాన్ని ఒకేసారి పలకాలా అని ఎప్పుడు ఆలోచించదండి. మీకు ఎక్కడ టంగు ఫ్లో తగ్గుతుందో అక్కడ కొద్దిగా పాజ్ ఇవ్వండి. జస్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ 2 seconds. Weren't they in the canteen? Weren't they in the canteen? Weren't they in the canteen అని ఒకే పారి పలకాలను చూసినామంటే ఆ ఫ్లో అనేది, ఆ ఫ్లోలో ఉండే క్లారిటీ తగ్గుతుంది. కొద్దిగా పాజ్ ఇచ్చామనుకో అక్కడ క్వాలిటీ పెరుగుతుంది, వర్డ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ పెరుగుతుంది, వర్డ్ క్లారిటీ పెరుగుతుంది, అవతల వ్యక్తులకు బాగా అర్థమవుతుంది. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్.
వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నీకు వర్ దే, వర్ వి, వర్ యూ నీకు నోటికి రావడం లేదనుకో, కమాన్ ఏం లేదు కూర్చోవాలా. వర్ యూ, వర్ యూ, వరంట్ వి, వరంట్ వి, వరంట్ వి, యు వర్, యు వర్, యు వరంట్, యు వరంట్, యు వర్, యు వరంట్, సేమ్ లైక్ దట్. తర్వాత ప్లేస్, ఇన్ ద గార్డెన్, ఇన్ ద పార్క్, ఇన్ ద మున్సిపల్ ఆఫీస్, ఇన్ ద సచివాలయం, at the MRO office, at the collector office, in the cabin, in the canteen, in the manager room. మీకు ఎక్కడైతే ఏ ప్లేసెస్ ఉన్నాయో వాటిని మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎప్పుడైతే మీ టంగ్ ఫ్రీ అయిపోతుందో then it's very easy to speak. It's very easy to speak. Yesterday I gave you one task that is about muscle exercise. మీకు నేను ఒక ఎక్సర్సైజ్ చెప్పాను చూడండి. Once again I repeat the same exercise. You see, just see, stand properly. Just ఇలా చేశారనుకోండి, అల్టిమేట్ ఎక్సర్సైజ్. అల్టిమేట్ ఎక్సర్సైజ్. డూ లైక్ దిస్. నెక్స్ట్ ఇది మనకు కూడా వాజ్, వర్, ప్లేస్ ఇంకా సేమ్. ఇందులో మార్పు ఏమి ఉండదు, ఇందులో ఏ మార్పు కూడా ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాజ్ ఇన్ ద క్యాంటీన్. నేను క్యాంటీన్లో ఉంటుంది. ఎందుకోసం? ఫర్ యువర్ ఫ్రెండ్, నీ ఫ్రెండ్ కోసం. ఫర్ యువర్ ఫాదర్, ఫర్ యువర్ మదర్, ఫర్ యువర్ సిస్టర్, ఫర్ యువర్ కొలీగ్, ఫర్ యువర్ నైబర్. చూడండి, ఒకే వన్ ఎగ్జాంపుల్, వన్ ఫార్మాట్, టేక్ 5 to 10 ఎగ్జాంపుల్స్. చూడండి, ఐ వాజ్ ఇన్ ద క్యాంటీన్ ఇంతవరకు కామన్ గా ఉంది, ఇక్కడ మార్చినాను. ఫర్ యువర్ ఫ్రెండ్, ఫర్ యువర్ ఫాదర్, ఫర్ యువర్ మదర్, ఫర్ యువర్ సిస్టర్, ఫర్ యువర్ కొలీగ్. సి, ఎక్కడైతే మనకు ఫ్రేమింగ్ ఎక్కువ చేయడానికి స్కోప్ ఉందో ఇవన్నీ కూడా తీసుకోండి. మళ్ళీ ఒకసారి ప్లేస్ మార్చుకోవాలి. క్యాంటీన్లో ఉన్నాము, పార్క్ తీసుకోవాలి, గార్డెన్ తీసుకోవాలి. ఎక్కడ ఉన్నా ఇవే ప్లేస్లో ఉంటాయి. టాప్ మోస్ట్ ప్లేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం తీసుకోవాలి. గవర్నమెంట్ ప్లేసెస్ ఒకసారి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాజ్ ఇన్ ద మున్సిపల్ ఆఫీస్ ఫర్ ద సర్టిఫికేట్. I was in the principal cabin, or else I was in the principal room for the certificate, for the documents. It is something else. What you do, especially at the principal cabin. Let me manage the ground. For example, I was in the manager room for the discussion. Just discussion కోసం నామ just let us have the friendly discussion. She was in the manager cabin for the discussion. డిస్కషన్ కోసం ఆమె మేనేజర్ క్యాబిన్ వద్ద ఉంది. లేదు, ఫర్ ద సర్టిఫికేట్స్, ఫర్ ద ఇష్యూ, ఫర్ ద డాక్యుమెంటేషన్, ఫర్ ద లెటర్, ఫర్ ది ప్రపోజల్, ఫర్ ది యాక్సెప్టెన్సీ. చూడండి, ఇవన్నీ కూడా కామన్ గా మన మేనేజర్ తో ఉన్నప్పుడు మాట్లాడేటువంటి కామన్ థింగ్స్. బట్ యు మేక్ దెమ్ పాలిష్. ఇక్కడ ఏదో పెద్దగా మాట్లాడాలని కాదు, మాట్లాడే సింపుల్ ఇంగ్లీషే. Make it a better way. Speak simple, but make it a better way. It's very important. Once again, you speak simple, but make it better way. Simple గా చిన్న వాక్యాలతో మాట్లాడుతూ దాన్ని బెటర్ ఇంగ్లీష్ గా మాట్లాడాలి. Then you attract many people. You attract many people. See, ఇక్కడ మనము సేమ్, ఇక్కడ దానికి దీనికి తేడా ఏం లేదు. విత్, for example, you see, I was at home with my daughter. I was at home with my sister. I was at home with my father, with my mother. Yes, with my children, with my neighbor, with my friend, with your colleague. I was in the office with your colleague. I was in the office with my junior. I was in the office with your senior. I was in the office with my manager, with my team leader, with my friend. See, నేను ఎలా చెప్తున్నానో, the way you apply like this, you imitate me for a few days. కొద్ది రోజులు మీకు ఒక స్టైల్ వచ్చే వరకు నన్ను ఫాలో అవ్వండి. నా ప్యాటర్న్ తీసుకోండి, మీ ప్యాటర్న్ అప్లై చేయండి. రెండు కలిసి మళ్ళీ మీకు ఒక స్టైల్ వస్తుంది. మళ్ళా దెన్ యూ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్. మళ్ళీ స్లోగా మళ్ళీ మీకు ఒక ఫ్రేమింగ్ అనేది మళ్ళీ వస్తుంది ఆటోమేటికల్లీ. డూ దట్. లేదు, మీకు బయట ఎవరైనా ఇంకా మీరు మాట్లాడేటప్పుడు సమ్ ఎక్స్ప్రెస్ దట్ యు లైక్, వేర్ యు ఆర్ వర్కింగ్, జస్ట్ యు ఇమిటేట్ దోస్ పీపుల్. వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడుతున్నారు, హౌ దే హ్యావ్ ద బాడీ లాంగ్వేజ్, హౌ దే యూజ్ ద సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్.
Yes, everything that you follow and imitate and practically apply, then gradually you can improve that. Do that. Okay. And ఇది మీకు చెప్పలేదు, we discuss later. Next adjectives. Adjectives అనేవి కూడా మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ లో మీకు నెంబర్ ఆఫ్ అడ్జెక్టివ్స్ షేర్ చేశాను మీకు. షీ వాస్ బ్యూటిఫుల్. ఆమె అందంగా ఉండేది. ఎప్పుడు? ఇన్ ద లాస్ట్ ఇయర్, ఇన్ ద లాస్ట్ మంత్. ఇంకా కొద్దిగా బాగా చెప్పొచ్చు, ఇంకా కొద్దిగా. షీ వాస్ బ్యూటిఫుల్ వెన్ షీ వాస్ ఎ చైల్డ్. ఆమె చిన్నతనంలో చాలా అందంగా ఉండేది. హీ వాజ్ హ్యాండ్సమ్ వెన్ హీ వాజ్ ఎ చైల్డ్. He was really very intelligent when he was in the 5th standard. Right now, గబ్బు పట్టిపోయినాడు అంటారు చూడండి మీరు. ఒక క్లాస్ టీచర్ మాట్లాడేటప్పుడు you may have good experience with your teacher, with your children. For example, Raju is there. When he was in the 7th standard, he was really intelligent. When he came to 9th standard, he was not up to the level. అంత లాభం లే, చెడిపోయినాడు, ట్రాక్ అలా మారిపోయింది అంటారు చూడండి. అంటే when he was in the 9th standard, when he was in the 7th standard, he was intelligent. He was intelligent. ఎప్పుడు? When he was in 7th standard. He was intelligent in 2026 or 2024. He was intelligent until 2024. 2024 వరకు బాగున్నాడు. But in 2026 he was not, he is not up to the level. ఎందుకు? present లో కాబట్టి. ఇంటెలిజెంట్ అనేటువంటి అడ్జెక్టివ్ ఎవరి గురించి మాట్లాడుతుంది? As you see, he was intelligent, she was intelligent, she was beautiful, he was handsome, he was active, she was active. మనం అంటూ ఉంటాం, మన స్టూడెంట్స్ బాగా చాలా ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడుకుంటాం. అతను చాలా యాక్టివ్గా ఉండేవాడు బాగా గతంలో, ఈ మధ్య ఏమైందో కానీ డల్ అయిపోయినాడు అంటారు. He was active till 2025, 24. But right now he was not active. Right now he is not active. మీకు ఆల్రెడీ అడ్జెక్టివ్స్ అనేవి మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో, ప్రీవియస్ వీడియోలో a number of adjectives I gave you the list. I gave you the list. The same pattern that you applied. Powerful, dangerous, beautiful, handsome. Yes, interesting. All those adjectives we can use by following was, were. Was, were. లేదు విల్ బి అనేది ఉపయోగించాలనుకోండి, సేమ్ ప్రొసీజర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ విల్ బి వెరీ పవర్ఫుల్ ఇన్ స్పీకింగ్ ఇంగ్లీష్. యూ విల్ బి వెరీ పవర్ఫుల్ ఇన్ స్పీకింగ్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ అక్టోబర్, ఇన్ నవంబర్. వచ్చేటువంటి నవంబర్లో డిసెంబర్లో మీరు పవర్ఫుల్ గా తయారైపోతున్నారు. అంటే భవిష్యత్తులో he will be very powerful. You will be a fluent speaker in English. మీరు ఇంగ్లీష్ లో ఫ్లూయెంట్ గా మాట్లాడగలుగుతున్నారు. will be అంటే భవిష్యత్తులో అని అర్థం. అంటే ఇక్కడ వాజ్ వర్ ఏదైతే ఉపయోగించామో ద సేమ్ కేసులో విల్ బి అనేది కూడా మనం భవిష్యత్తులో అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఉపయోగిస్తాం. ఇందులో టైం ఒకటి మారుతుందంటే, ఎప్పుడు? టుమారో, నెక్స్ట్ వీక్, నెక్స్ట్ మంత్, నెక్స్ట్ ఇయర్. ఇది మనకు సీక్వెన్స్. టుమారో, నెక్స్ట్ వీక్, నెక్స్ట్ మంత్, నెక్స్ట్ ఇయర్. లేదనుకోండి, ఇయర్ తీసుకుంటాం. ఇన్ 2027, 2028, ఇన్ 2029, ఇన్ 2030. దట్స్ ఆల్. ఇది కూడా ఇక్కడ మనం ఏవైతే చెప్పామో ఈ యొక్క ప్లేస్ కి కూడా సేమ్ ఉపయోగించవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ విల్ బి ఇన్ ద గార్డెన్ ఫర్ ఫ్లవర్స్. మీరు పుష్పాల కోసం గార్డెన్ లో ఉండవచ్చు. యూ విల్ బి ఇన్ ద గార్డెన్ ఫర్ ప్లాంట్స్. దే విల్ బి ఇన్ ద లాబొరేటరీ ఫర్ ద కెమికల్స్. వారి కెమికల్స్ కోసం లాబొరేటరీ ఉండొచ్చు. అంటే భవిష్యత్తులో ఉంటారు. దే విల్ బి. అలా మనం ప్రతి దానికి ఏదైతే చెప్పామో ప్యాటర్న్ అంతా కూడా ఫ్యూచర్ లో కూడా ఉపయోగించవచ్చు. ఇక్కడ మనకు am, is, are ప్లస్ V4. దీన్ని మనము వాట్ వి కాల్ ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ గా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. V4 అంటే వాట్ వి కాల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వర్కింగ్, వర్క్డ్, వర్కింగ్ అనేది V4. స్పీకింగ్, స్పోకెన్, స్పీకింగ్ అనేది V4. ఇది మనకు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు. మనం మాట్లాడే సమయంలో
ఏదైనా ఒక పని లైవ్ గా జరుగుతూ ఉంది అన్నప్పుడు ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో చెప్పవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ టీచింగ్ నౌ. మెనీ ఆఫ్ యు ఆర్ వెరీ ఫెమిలియర్ అబౌట్ దిస్ వన్. దీని గురించి చాలా ఫెమిలియర్ గా ఉన్నారు, మీకు దీని గురించి బాగా తెలుసు. ఇక్కడ ఏవి మీకు తెలియవంటే ఈ ప్యాటర్న్స్ ఎక్కువగా యూసేజ్ లో లేవు మీకు. ప్రాక్టికల్ గా చూస్తే ఇప్పుడు ఈవెన్ కోమల గారు కూడా నాకు నోట్స్ పంపించారు. తన నోట్స్ పంపించినప్పుడు ఫస్ట్ ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేసింది. ఫస్ట్ ఏది యామ్ ఈజ్ ఆర్ ప్లస్ V4. ఎస్ ఆర్ నో కోమల గారు? Yes, sir. వన్స్ చెక్ ఇట్ యువర్ రన్నింగ్ నోట్స్. ఐ సా యువర్ రన్నింగ్ నోట్స్. ఫస్ట్ గా దీని మీద, ఎందుకంటే మన మైండ్, మన టీచర్స్ ఎక్కువగా ఇదే వాడతాం కాబట్టి ఫస్ట్ అక్కడ కనెక్ట్ అయింది. అంటే తప్పు అని చెప్పడం లేదు, వీఆర్ వెరీ ఫెమిలియర్ విత్ దట్. దానికి మనం చాలా క్లోజ్ గా ఉన్నాం కాబట్టి దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ దట్. నెక్స్ట్ హ్యావ్ బీన్, హ్యాస్ బీన్ ప్లేస్ లో ఏమొస్తుందంటే హ్యాడ్ బీన్. హ్యాడ్ బీన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ హ్యాడ్ బీన్ యాజ్ ఎ టీచర్ అంటిల్ నవంబర్, అంటే అంటిల్ లాస్ట్ మంత్ వరకు కూడా మీరు ఒక టీచర్ గా ఉండిరి. యూ హ్యాడ్ బీన్ యాజ్ ఎ టీచర్ అంటిల్ లాస్ట్ మంత్. యూ హ్యాడ్ బీన్ యాజ్ ఎ టీచర్ అంటిల్ లాస్ట్ ఇయర్. యూ హ్యాడ్ బీన్ యాజ్ ఎ టీచర్ అంటిల్ 2024 వరకు మీరు టీచర్ గా ఉండేవారు. అంటే తక్కువగా ఉపయోగిస్తాము, దీనికి లిమిటెడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. దేనికి? హ్యాడ్ బీన్ కు. ఎందుకంటే దాని యొక్క కమ్యూనికేషన్ లో వాటి యొక్క ప్రభావం తక్కువగా ఉంటుంది. కానీ హ్యావ్ బీన్, హ్యాస్ బీన్ అనేది ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తాం. హ్యావ్ బీన్ అండ్ హ్యాస్ బీన్ అనేది ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తాం. ఓకే, ఇది మనకు ఇదే ప్యాటర్న్ ని మనము వాట్ వి కాల్ పాస్ట్ టెన్స్ లో, ఫ్యూచర్ టెన్స్ లో ఎలా ఉపయోగించాలి అనేటువంటి ప్యాటర్న్ లో మీరు ఏమైతే అమెజాన్ ఉపయోగించారో ద సేమ్ థింగ్ యూ కాపీ బై ఫాలోయింగ్ వాజ్ వర్. చేంజ్ ద టైమ్ ఆఫ్ యాక్షన్, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. టైమ్ ఆఫ్ యాక్షన్. ఇప్పుడు అమెజాన్ అన్నప్పుడు ప్రజెంట్ అనుకున్నాము, వాజ్ వర్ అన్నప్పుడు ఎస్టర్డే, లాస్ట్ నైట్, లాస్ట్ వీక్, లాస్ట్ మంత్, లాస్ట్ ఇయర్. ఇన్ 2024, 23, 2020 మాక్సిమం ఇవే. లేదు ద డే బిఫోర్, నిన్న కాక మొన్న, 2 days బ్యాక్, 2 రోజుల క్రితము, 1 week బ్యాక్, వారం క్రితము, 1 month బ్యాక్ అంటే 1 month బ్యాక్ అంటే నెల క్రితము. లేదు భవిష్యత్తులో అనుకో, టుమారో, నెక్స్ట్ వీక్, నెక్స్ట్ మంత్, నెక్స్ట్ ఇయర్, ఆఫ్టర్ ఏ ఫ్యూ డేస్, కొద్ది రోజుల తర్వాత. అంటే మీకు తెలియదు ఎప్పుడు అని, ఎప్పుడు తెలియదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, షీ విల్ బి అన్ యాక్టర్ ఆఫ్టర్ ఏ ఫ్యూ మంత్స్. కొన్ని నెలల తర్వాత ఆమె ఒక యాక్టర్ గా తయారవుతుంది. షీ విల్ బి అన్ యాక్టర్ ఆఫ్టర్ ఏ ఫ్యూ మంత్స్, ఆఫ్టర్ ఏ ఫ్యూ డేస్, ఆఫ్టర్ ఏ ఫ్యూ ఇయర్స్. ఆఫ్టర్ ఏ ఫ్యూ ఇయర్స్, ఆఫ్టర్ ఏ ఫ్యూ డేస్, ఇది చాలా నైస్ ఫ్రేజ్. దీన్ని మనం బాగా చక్కగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ డిస్కస్, ఈ కామన్ గా చెప్తున్నా ఇది, ఐ డిస్కస్ మ్యాథమెటిక్స్ ఆఫ్టర్ ఏ ఫ్యూ మినిట్స్. ఐ డిస్కస్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్టర్ ఏ ఫ్యూ మినిట్స్. కొద్ది నిమిషాల తర్వాత నేను దీని గురించి మాట్లాడతాను. ఐ డిస్కస్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్టర్ ఏ ఫ్యూ మినిట్స్. ఆఫ్టర్ ఏ ఫ్యూ మినిట్స్, కొద్ది నిమిషాల తర్వాత. ఆఫ్టర్ 1 hour ఐ మీట్ యూ, అంటే కామన్ గా చెప్తున్నా, దీనికి సంబంధం లేదు. ఆఫ్టర్ 1 hour ఐ మీట్ యూ, ఆర్ ఎల్స్ ఆఫ్టర్ 1 hour ఐ విల్ మీట్ యూ. 1 hour తర్వాత కలుస్తా. ఆఫ్టర్ 1 hour ఐ విల్ డిసైడ్. 1 hour తర్వాత నేను డిసైడ్ చేస్తా. చూడండి, ఎన్ని ఒక్క ఫ్రేజ్ తీసుకుంటే you are able to frame minimum 10 to 15, 20 examples with the help of with a single phrase. The same thing that you apply. The same thing that you apply. ఇప్పుడు మీకు చెప్పాను చూడండి, after a few months, very nice expression. After a few minutes, after a few seconds. దీన్ని మీరు ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించండి, ఇలా చెప్తే ఎలా ఉంటుంది. నీకు నచ్చింది అనుకో, అదే ఎగ్జాంపుల్ ని రిపీటెడ్లీ మీరు చెప్పడం స్టార్ట్ చేయండి. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ డూ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్? ఐ డోంట్ నో దట్. ఎందుకు 2 days గ్యాప్ ఇచ్చానంటే, నేను ఇచ్చినటువంటి ఇక్కడ మీకు ఉండేటువంటి 50 to 100 ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు ప్రతిరోజు మినిమం 100కి మినిమం 500 times ప్రాక్టీస్ చేయండి. ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్. మీరు అన్నిటిని కలిపి మీరు 2 days ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే 3rd dayకు మీకు ఫ్లో అనేది పెరుగుతుంది. మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్ లెవెల్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు సీ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. మనం వీటన్నిటిని కూడా అక్కడ మనము అక్కడ ఇలా చెప్పాను చూడు, మీకు గుర్తుందని అడిగినప్పుడు ఎస్ అని మీకు నాకు రిప్లై ఇవ్వాలి మీరు. దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ వాట్ వి డూ. మనం ఏం చేయబోతున్నాం అనేది దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ లెర్నింగ్. ఓకే, 1 minute.
Yesterday I shared the document docs. Yes, is it visible? Yes. చూడండి మన ఇక్కడ am is our place ఏమొస్తుంది was were అంతే. లేదు will be అనుకోండి, ఇక్కడ will be వస్తుంది, will be plus now. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I was a student, I will be a student. టైం యాడ్ చేయాలి. I was a student yesterday, last night, last week, last month, last year. Yesterday, last night, last week, last month, last year. 50 times పలకండి ఇవి, 50 times. ఎందుకంటే ఇవే ఇంకా పాస్ట్ అంటే ఇవే అండి. Yesterday, last night, last week, last month, last year. Yesterday, last night, last week, last month, last year. లేదు 2024, 2023. Okay, like that. One minute, for the important one. Sorry for the disturbance, కొద్దిగా ఎమర్జెన్సీ కాల్ రావడంతో. ఎస్, ఇక్కడ మీరు చూడండి, మనం ప్రీవియస్ అన్నప్పుడు yesterday, last night, last week, last month, last year, 2024, 23. ఓకే, the day before, 1 week back, 2 days back. ఈ వీటిని మీరు ఈ 10 phrases ని ఒక 100 times పలకండి. మీకు ఇవి తెలుసు కానీ ఇక్కడ స్టక్ అవుతారు. మళ్ళీ ఇక్కడ టుమారో, నెక్స్ట్ వీక్, నెక్స్ట్ మంత్, నెక్స్ట్ ఇయర్, తర్వాత in 2027, after a few days, after a few seconds, after a few seconds, after a few seconds, తర్వాత minutes, after a few seconds, after a few minutes, after a few days, after a few months, after a few years. తర్వాత see you later, తర్వాత చూస్తా, అది ఇది వద్దులేని ప్రస్తుతానికి. వీటిని మీరు ఒక 100 times ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఈ 2 patterns ని. దెన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు అప్లై ఫర్ దిస్. వీటిని మనం ఈజీగా వీటికి అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాజ్ ఇన్ ద క్యాంటీన్ ఎస్టర్డే,
వెన్ యూ కాల్డ్ మీ, నువ్వు నాకు ఫోన్ చేసినప్పుడు నేను క్యాంటీన్ లో ఉంటుంది. దట్స్ ఆల్. వెన్ యూ కాల్డ్ మీ ఆ తర్వాత విషయము. ప్రస్తుతానికి మనం ఐ వాజ్ ఇన్ ద క్యాంటీన్ ఎస్టర్డే. ఇలా మీరు ఒక వాట్ వి కాల్ పాజిటివ్ ఫీచర్ కి సంబంధించి ఈ ప్యాటర్న్స్ అన్ని కూడా మీరు క్రియేట్ చేయండి. ద సేమ్ థింగ్. ఇవన్నీ కూడా ఒకటే ప్యాటర్న్ అయ్యి ఇవన్నీ కూడా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హీఈస్ మై ఫ్రెండ్, హీ వాజ్ మై ఫ్రెండ్ ఇన్ ద లాస్ట్ మంత్ వరకు అతను నా ఫ్రెండ్ గా ఉండేవాడు. హీ వాజ్ ఇట్ వాజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ ప్రాబ్లం. అది చాలా కష్టమైనటువంటి ప్రాబ్లం గా ఉంది. అంటే గతంలో, ఇప్పుడు కాదు. ఓకే. తర్వాత ప్లేస్ అనేది ఏముంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాజ్ అట్ హోమ్ ఎస్టర్డే, ఐ వాజ్ ఇన్ ద ఆఫీస్ ఎస్టర్డే, ఐ వాజ్ నాట్ ఇన్ ద ఆఫీస్ ఎస్టర్డే. నేను ఆఫీస్లో లేనే. ఐ వాజ్ నాట్ ఇన్ ద ఆఫీస్ ఎస్టర్డే. ఇది చాలా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. మీ ఫ్రెండ్ ఎప్పుడన్నా అడిగినప్పుడు, ఐ థింక్ సో యు వర్ ఇన్ ద ఆఫీస్ ఎస్టర్డే, నేను అనుకుంటున్నా మీరు నిన్న ఆఫీస్లో ఉన్నారని. నో ఐ వాజ్ నాట్ ఇన్ ద ఆఫీస్ ఎస్టర్డే. నేను నిన్న లేను ఆఫీస్లో. ఐ వాజ్ అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్. నేను బయట ఉంటుంది నిన్న. ఐ వాజ్ అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్. చూడండి ఎలా సింపుల్ గా ఉందో చూడండి. ఐ వాజ్ అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్. ఇలా ప్లేస్. మళ్ళీ అక్కడ కూడా ప్లేస్ తో చెప్తున్నాం. ఐ వాజ్ ఇన్ ద ఆఫీస్ విత్ మై మేనేజర్. దేనికన్నా ఫర్ ఉపయోగించాము. ఐ వాజ్ ఇన్ ద ఆఫీస్ ఫర్ ద డాక్యుమెంట్స్. ఐ వాజ్ ఇన్ ద ఆఫీస్ ఫర్ హెల్ప్. సహాయం కోసం నేను ఆఫీస్లో ఉంటుంది. I was in the office for meeting, for the discussion, for the proposal, for the acceptancy, for the rejection. Yes, ఇంకా మీరు ఏవైతే అనుకుంటారో ఫర్ పెట్టి ఇవన్నీ కూడా చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ ప్లేస్, ఆఫీసు, క్యాబిన్, మేనేజర్ రూమ్, లీడర్ రూమ్, టీమ్ లీడర్ రూమ్, క్యాంటీన్, క్యారిడర్ లో ఉన్నారు. ఇవన్నీ ప్లేస్. చూడు ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు. ప్రాక్టికల్ గా మీరు రాస్తే వీటితోనే ఒక బుక్ తయారవుతుందండి. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు ఫ్రేమ్ మినిమం 100 pages బై ఫాలోయింగ్ దీస్. చూడండి, ఒక్క దానితో మనం వీఆర్ ఏబుల్ టు ఫ్రేమ్ మినిమం 5 to 10 examples ఓన్లీ యాజ్ ఎ పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్. హియర్ ఐ డోంట్ టాక్ అబౌట్ ద నెగటివ్ వర్షన్. థింక్ ప్రాక్టికలీ ద సేమ్ థింగ్ యూ డూ. ఒక్కటేనండి చెప్పేది, పిల్లోడి లెక్కనండి, పిల్లోని లెక్క చేయండి. తర్వాత మీ కెరియర్ లో మీరు ముందుకు ఎలా వెళ్తారో మీరే ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచిస్తారు. నో డౌట్ అట్ ఆల్. చూడండి ఇక్కడ విత్ అన్నాం. ఐ వాజ్ ఇన్ ద క్యాబిన్ విత్ ద ప్రిన్సిపల్. ఐ వాజ్ ఇన్ ద క్యాబిన్ విత్ మై కొలీగ్. ఐ వాజ్ ఇన్ ద క్యాబిన్ విత్ ఎ స్టూడెంట్. ఐ వాజ్ ఇన్ ద క్యాబిన్ విత్ మై జూనియర్. ఐ వాజ్ ఇన్ ద క్యాబిన్ విత్ మై సీనియర్. ఎస్, ఇవన్నీ మనం ఎన్ని కావాలంటే అన్ని ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. కానీ మీరు లైవ్ గా ప్రిపేర్ చేయండి, పలకండి. రాయండి, పలకండి. ఫస్ట్ ఒక ఫార్మాట్ రాయండి, ఒక 10 examples. కమాన్ స్పీక్ అవుట్. మళ్ళీ ఒక ఫార్మాట్ 10 examples స్పీక్ అవుట్. ఇప్పుడు కోమల గారు పంపారు మనకు ఆల్మోస్ట్ 10 pages వరకు ఉంది. ఫస్ట్ ఒక పేజ్ రాయండి, ఒక పేజీ 10 times పలకండి, మళ్ళీ ఒక పేజీ 10 times. అంటే ఇక్కడ రాయడం ఎంత ఇంపార్టెంటో రాయడానికి డబుల్ ఇంపార్టెంట్ పలకడం. ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దట్. ఇది తర్వాత ఎస్ అడ్జెక్టివ్స్ మీకు ఆల్రెడీ మీకు ఇచ్చాను చూడండి. యు ఆర్ గుడ్, యు వర్ గుడ్, యు వర్ గుడ్, యు వర్ గుడ్. వి వర్ హ్యాపీ, వి వర్ హ్యాపీ, వి వర్ హ్యాపీ ఇన్ ద లాస్ట్ ఇయర్. లాస్ట్ ఇయర్ మేము సంతోషంగా ఉంటేమయ్యా, ఈ సంవత్సరం కొద్దిగా ఇబ్బందిగా ఉంది. వి వర్ హ్యాపీ. సి దే వర్ బిజీ, దే వర్ బిజీ వెన్ ఐ మెట్ దెమ్. నేను వాళ్ళని కలిసినప్పుడు వాళ్ళు బిజీగా ఉండిరి. ఆ తర్వాత ఇది పలకండి ఫస్ట్. దే వర్ బిజీ. వి వర్ రెడీ, మేము రెడీగా ఉంటిమి. వి వర్ రెడీ. మీకు ఇక్కడ ఏం లేదండి, పలకండి. నేను ఇచ్చినవి కూర్చొని ఓపెన్గా ల్యాప్టాప్ మీద కానీ మొబైల్ ముందర తీసుకొని బాగా పలకండి. వి వర్ రెడీ, వి వర్ రెడీ. దే వర్ స్ట్రాంగ్, దే వర్ స్ట్రాంగ్. హీ వాజ్ స్ట్రాంగ్, హీ వాజ్ స్ట్రాంగ్. నీకు స్ట్రాంగ్ అనే పదం పలకనికి రాలే, పలుకు 20 సార్లు, లేదు 100 సార్లు పలుకు. ఇంకోసార్లు ఆ రోజు నీకు రాని దాన్ని పలకడమే, అంతే. దట్స్ ఆల్. ఫీలింగ్స్, ఎమోషన్స్, హ్యాపీ, సాడ్, యాంగ్రీ, టైర్డ్, యాంగ్రీ. హ్యాపీ, సాడ్, యాంగ్రీ, టైర్డ్, యాంగ్రీ.
హ్యాపీ, సాడ్, యాంగ్రీ, టైర్డ్, హంగ్రీ. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. మళ్ళీ దీనికి ఒక సెంటెన్స్. I was happy, she was happy, he was happy, they were happy, we were happy, we were happy. చూడండి, angry, I am angry, I was angry, she was angry, it was angry, you were angry, they were angry, we were angry. How many of you do like these type of exercises? మీరు ఎంతమంది చేస్తున్నా నాకు తెలియదు. ఇలా చేయాలండి. చేస్తే మీరు ఒక యువని కింద పని చేసి మీరు అలసిపోతారే, అట్ట అలసిపోవాలండి దీనికోసం. అప్పుడు మీకు ఫ్లూయెన్సీ ఎక్సలెంట్గా వస్తుంది. నో డౌట్ అట్ ఆల్, నో డౌట్ అట్ ఆల్. సి షుడ్ బిజీ. మీకు ఇందులో ఏదైనా ఒక పదం పలకనికి రాలేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎర్లీ, ఎర్లీ అనే పదం మీకు పలకనికి రాలేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాజ్ ఎర్లీ, షీ వాజ్ ఎర్లీ, దే వర్ ఎర్లీ, వీ వర్ ఎర్లీ. సి ఐ వాజ్ ఫాస్ట్, ఇట్ వాజ్ ఫాస్ట్, ఐ వాజ్ స్లో, he was slow, it was slow, we were slow, they were slow. టంగ్ ఫ్లో అనేది మనకు ముత్యాల మాదిరి బయటకు వస్తూ ఉండాలి పదాలు. ఇంకా దీని పక్కన టైం పెట్టుకోవడమే. ఎస్టర్డే, లాస్ట్ నైట్, లాస్ట్ వీక్, లాస్ట్ మంత్, లాస్ట్ ఇయర్. ఇంతేనండి. ఇంక మళ్ళీ గతం అంటే ఇంకేం ఉండదు. ఇవే మనకు ఏ విధంగా తెల్లారుతారు ఆ విధంగా పొద్దుగుతుంది. ఇవి అంతే. ఎస్టర్డే, లాస్ట్ టైం, లాస్ట్ వీక్, లాస్ట్ మంత్, లాస్ట్ ఇయర్, ద డే బిఫోర్, 2024, 2023, 1 week ago, 2 days బ్యాక్, 1 day బ్యాక్. కామన్గా చెప్పుకుంటూ పోతూ ఉంటాం. చూడండి, ఇందులో మీకు ఏమైనా పలకనికి రాలేదనుకో, స్మార్ట్, స్మార్ట్ అనే పలకం రాలేదు. ఐ వాజ్ స్మార్ట్, షీ వాజ్ స్మార్ట్, హీ వాజ్ స్మార్ట్, దే వర్ స్మార్ట్, వీ వర్ స్మార్ట్. సి యాక్టివ్, ఫ్రెండ్లీ, ఆనెస్ట్, పొలైట్, ర్యూడ్. ర్యూడ్ అనే పదం వద్దులేండి, అవసరం లేదు. సైజ్, బిగ్, స్మాల్, లాంగ్. ఇవన్నీ కూడా కొన్ని వస్తువులకు ఉపయోగిస్తాం. It is a small, it was a small, it was big, it was long, it was short. ఇక్కడ ఇటు పెట్టారు. లేదా దిస్ టేబుల్, దిస్ టేబుల్, దిస్ బుక్, దిస్ మొబైల్, దిస్ పెన్, దిస్ బిల్డింగ్. ఇంక పెట్టండి, ఎన్ని వస్తువులు అని ఎత్తుకోండి. ఇంకా మీ ఇంట్లో కావచ్చు, ఆఫీస్లో కావచ్చు, పబ్లిక్ లో కావచ్చు, పెట్టడం, వాజ్ పెట్టడం. ఇట్ వాజ్ బిగ్, దిస్ పెన్సిల్ వాజ్ బిగ్, దిస్ మొబైల్ వాజ్ బిగ్. ఇక్కడ ఆలోచించొద్దండి ఏది బిగ్ ఏదని. ముందు పలకండి, ఆ పదాన్ని పలకండి. అప్పుడు మీకు నోటికి ఫ్రీ వస్తూ ఉంటుంది. చూడండి, ఇట్ వాజ్ బిగ్, ఇట్ వాజంట్ బిగ్, వాజ్ ఇట్ బిగ్, వాజంట్ ఇట్ బిగ్, ఇట్ వాజ్ స్మాల్, ఇట్ వాజంట్ స్మాల్. ఈ ప్లేస్ లో, ఇటు ప్లేస్ లో మనం థింగ్స్ తీసుకోండి. మీరు కామన్ గా మన ఇంట్లో ఉండేటువంటి ఒక 10 వస్తువులు, మీ ఆఫీస్ లో ఉండే ఒక 10 వస్తువులు, పబ్లిక్ లో ఉండే ఒక 10 వస్తువులు, ఇంకా చాలు. అవే రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి, అవే రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి. లాంగ్, దిస్ క్వశ్చన్ వాజ్ వెరీ లాంగ్, దిస్ క్వశ్చన్ వాజ్ లాంగ్, దిస్ క్వశ్చన్ వాజ్ వెరీ డిఫికల్ట్. మనం అంటూ ఉంటాం పేపర్ వచ్చిన తర్వాత. దిస్ ప్రాబ్లం వాజ్ వెరీ డిఫికల్ట్, దిస్ ఇష్యూ వాజ్ వెరీ డిఫికల్ట్. మనం ఏదైనా మీటింగ్ లో కానీ, మీ కొలీగ్స్ తో మాట్లాడేటప్పుడు ఏదైనా ఒక ఇష్యూ వస్తూ ఉంటాయి. ప్రాజెక్ట్ వర్క్ విషయంలో, డెడ్ లైన్ విషయంలో కానీ, కొలీగ్ తో మాట్లాడేటప్పుడు కానీ కొన్ని కామన్ గా దిస్ ఇష్యూ వాజ్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఈ ఇష్యూ చాలా కష్టం అబ్బా అంటాం. హెవీ, ఇట్ వాజ్ హెవీ, లైట్, స్ట్రాంగ్, వీక్. ఇవి వచ్చేసి థింగ్స్ కి, సిచ్యువేషన్స్ కి. న్యూ, ఇట్ ఈస్ ఎ న్యూ ప్యాటర్న్, ఇట్ వాజ్ ఎ న్యూ ప్యాటర్న్, ఇట్ వాజ్ ఎ న్యూ మొబైల్, ఇట్ వాజ్ ఎ న్యూ మొబైల్, ఇట్ వాజ్ ఎ న్యూ మెథడ్, ఇట్ వాజ్ ఎ న్యూ అప్రోచ్, ఇట్ వాజ్ ఎ న్యూ టెక్నిక్. కానీ ఇప్పుడు పనిచేయడం లేదు అది. మీరు చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మ్యాథమెటిక్స్ లో ఏమైనా కొత్త ఫార్ములాలు, ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి, మీరు వాటికి అప్డేషన్స్, లాజిక్ చెప్పొచ్చు. దట్ వాజ్ ఓల్డ్ ప్యాటర్న్, దట్ వాజ్ ఓల్డ్ ప్యాటర్న్, అది పాత ప్యాటర్న్. రైట్ నౌ వీ హ్యావ్ ద న్యూ ప్యాటర్న్. మన దగ్గర ఇప్పుడు కొత్త ప్యాటర్న్ ఉంది. అంతే, సింపుల్. అక్కడ దట్ వాజ్ ఓల్డ్, ఇట్ ఈస్ న్యూ. ఆపోజిట్ అంతే. దిస్, దట్, దీస్, దోస్, లైక్ దట్. చూడండి, క్లీన్, డర్టీ, హాట్, కోల్డ్, ఫ్రెష్, ఎంటీ, empty. This bottle was empty. This bottle was empty. This file was empty. ఈ ఫైల్ ఏమీ లేదు. This file was empty. This bottle was full. This file was full. It's something else. మనం కొన్ని తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయాలి. See, మనం కరెక్ట్, రాంగ్, రైట్, రెడీ,
ఇంపార్టెంట్, పాసిబుల్, షూర్, ఓకే, ఇవన్నీ ఉపయోగిస్తాం చూడండి. ఈజ్ ఇట్ రైట్? ఈజ్ ఇట్ రైట్? ఇది రైటేనా? ఆర్ యు ఓకే? మీకు అర్థం అవుతుందా? మీకు ఆరోగ్యం బాగుందా? ఆర్ యు షూర్? మీకు తెలుసా? ఆర్ యు షూర్? ఇప్పుడు మీ స్టూడెంట్ అడగవచ్చు, ఆర్ యు షూర్ అబౌట్ దిస్ ప్రాబ్లం? ఆర్ యు షూర్ అబౌట్ దిస్ క్వశ్చన్? మీరు మళ్ళీ డౌట్ఫుల్ అడగవచ్చు అతను ఏమని, మీ స్టూడెంట్ని. లేదు మీరు టీంలో ఉన్నారు, అతను ఒక సజెషన్ ఇచ్చింటాడు ఇది ఇలా చేయొచ్చు అని. ఆర్ యు షూర్ అబౌట్ ఇట్? మీరు దాని గురించి ఖచ్చితంగా చెప్తున్నారా? ఓకే, దెన్ ఓకే, అగ్రీ విత్ యూ. ఈజ్ ఇట్ ఇంపార్టెంట్? ఇది ఇంపార్టెంటా? ఇది అంత ముఖ్యమైనదా? ఈజ్ ఇట్? ఈజ్ ఇట్? క్లాస్ రూమ్ లో ఉపయోగించవచ్చు, మీటింగ్ లో ఉపయోగించవచ్చు, డిస్కషన్ లో ఉపయోగించవచ్చు, అఫీషియల్లీ ఉపయోగించవచ్చు. ఇంపార్టెంట్. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? ఇది సాధ్యమేనా? ఎస్, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఆర్ యు రెడీ? ఆర్ యు రెడీ? మీరు రెడీగా ఉన్నారా? ఈజ్ ఇట్ రైట్? ఈజ్ ఇట్ రైట్? ఈజ్ ఇట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? రెండు కలిపాను ఇక్కడ. ఈజ్ ఇట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? క్లాస్ రూమ్ లో అడగవచ్చు మీరు స్టూడెంట్స్ ని. ఈజ్ ఇట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? మీరు డిస్కషన్స్ లో అడగవచ్చు, దిస్ మెథడ్ ఈజ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్, దిస్ సజెషన్ ఈజ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. ఇంతేనండి, ఇంతే. నేను పెద్ద ఇక్కడ మ్యాజిక్ లాజిక్ అప్లై చేయడం లేదు నేను. ఇవన్నీ కూడా మనం ఎగ్జాంపుల్స్, జనరల్ గా యూజ్ అయ్యేటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ మనం పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉపయోగించుకోవచ్చు. She was very helpful. This book was useful. She was careless. This plan was useless. This was possible. Yes, it was a personal problem. I was happy. She was busy. ఇవన్నీ నేను ఇప్పుడు ఓరల్ గా చెప్పాను చూడండి. All these examples I told you orally. See, I had been busy. I had been busy. ఎప్పుడు? గతంలో. ఇది ఎక్కువ ఉపయోగించము, తక్కువ. హ్యాడ్ బీన్ తక్కువ ఉపయోగిస్తాము. హ్యావ్ బీన్, హ్యాస్ బీన్ అనేది ఎక్కువ ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. ఓకే చూడండి, ఐ హ్యావ్ బీన్ బిజీ సిన్స్ యూ కాల్ మీ. నువ్వు నాకు ఫోన్ చేసేంత వరకు కూడా నేను బిజీగా ఉంటుంది. ఐ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ ద కిచెన్ సిన్స్ యూ కాల్ మీ. ఐ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ సిన్స్ యూ కాల్ మీ. ఎస్, ఐ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ ద క్యాబిన్ సిన్స్ యూ కాల్ మీ. ఐ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ ద మీటింగ్ సిన్స్ యూ కాల్ మీ. ఐ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ ద డిస్కషన్ సిన్స్ యూ కాల్ మీ. చూడండి, ఒకటి మార్చాను అక్కడ. క్లాస్ రూమ్, కిచెన్, డిస్కషన్, మీటింగ్, కాన్ఫరెన్స్, ప్రజెంటేషన్, అంతా అక్కడెక్కడ ఒకటే పెట్టాను. ఏ మార్పే లేదండి. చూడండి ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్. మీకు ఇష్టమైనటివి, ఫ్రెండ్లీగా ఉండేటివి ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు, స్టైలిష్ గా మాట్లాడచ్చు. దాని సిచ్యువేషన్, కాంటెక్స్ట్, ఎప్పుడు దేనికి ఎలా వర్తిస్తుంది తెలుసుకుంటే ఇంకా చాలు. దట్ ఈస్ ఎనఫ్. ఎస్, ఇది తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం దాని గురించి. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ వాట్ వి కాల్